काल आपण लॉगॅरिथम मध्ये काही नंबर्स घेऊन आपण लॉग कसं काढायचं हे बघितलं. तर आज आपण यूज ऑफ लॉगॅरिथम. टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द यूज ऑफ लॉगॅरिथम. How to use the logarithm while solving the while simplifying the problems. Okay, see, for using the logarithm we have to know about the three properties of the, mainly while using the three properties of the log we are going to solve these sums. We are evaluating the some problems. Okay, see, what are the properties? First property is log of m into n is equal to log of m plus log of n. And second property is log of m divided by n is equal to log of m minus log of n. And third property, if in the form of power, that is log of m to the power n is nothing but n into log of m. Using these properties we are going to solve the simplify the problem. Okay, so here the multiplication, the given number is multiplication. We have to find out in log of individual numbers and add that addition. If division is there, we have to find out the log of individual and subtract each other. And power is there, then index into that log of the given number. We have to consider it. So, by solving example, you can understand very well. For example, we have to take first one is 8 point example. 851.9 into 11.82. 851.9 into 11.82. Okay. See, initially you will feel it is a very lengthy process, but it is not a very lengthy. I will show both. Okay. This means log of x is equal to 851.9 into 11.82. How you are going to write this one? Log of 851.9 plus log of 11.82. So find out the log of these. So you have, I hope all of you have a log table. Open the log book and see what is the log of 851.9. So for finding the log, first we have to find out the characteristics. What is the characteristic here? 2. Because 1, 2, 3. 3 digits are there. 3 minus 1, 2. And Mentissa 85 under 1. You have to see the row 85th row under 1. That is 9 to 99. 9 to 99. 9 to 99. Okay. And 9 to 99. Okay. And mean difference is 9. The same row, 85th row, in the mean difference, 9th column, that is 5. We have to add. What we will get here? 4, 3, 9. 9304. 9304. Plus here, what is the characteristic? Characteristic is 1. 11 under 8. 11th row under 8. 8th column, that is 0.0719. 0719. Okay. What is the mean difference? Mean difference is 2, right? 8 plus 8 I have to add here.
right? 11 and the 8, 0.0719 and mean difference is 8. So add this with 7, 2, 7, 0. That is 0.0727. So addition of this, how much you will get? That is 11, carry 1 3, 7 plus 3 10, carry 1 0, and right, 2 plus 1 3 4. Is it? That is 4.0031 is the log of x. So I have to find out the x, right? So you have to take anti-log. It is not the final answer. You have to find out the product of this number. You have to find out the anti-log. What is the anti-log? How to find out the anti-log? Anti-log. Listen properly. How to find out? 4.0031. Here characteristic is 4, right? Characteristic is 4. It is in the form of index. It is in the form of index 10 to the power 4. Keep as it is. Now characteristics work is over. Now see the only Mantissa. Mantissa is what? 0.0031. Mantissa is 0.0031. So in your log table there is another table is there. Heading is given anti-logarithms, page number 8. In anti-logarithms, 31th row, 0.0031. It is right. 0.0031 means first two digits are 0.00. Observe your log table. You have a row 0.00, right? That is the first row itself. In 0.00, third column. In 0.00, third column, it is what? 1007. Okay, and mean difference is 1. That mean difference is 1. That is 0. So addition is 1007 itself. So you write as it is 1007. Give the decimal point. After that, give the decimal point for the after first digit. Give the decimal point after first digit from left. From left. This is the left side. From left, first digit. After first digit. First digit is 1. After 1, you have to give the decimal point. This is the answer for the product of 851.9 into 11.82. That is 1.007 into 10 to the power 4. So this is the answer. Okay, another example I will show. It is the procedure. So in short, how to solve this I will show in the second example. What is the second example? How is प्रोसिजर. आता इथे बघा प्रोडक्ट काढलेला आहे आपण, म्हणजेच काय मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. मल्टिप्लिकेशन हा मॅन्युअली करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. आता हे प्रोसेस तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी जी प्रोसेस आहे ही लेंदी वाटेल, पण तरी लेंदी नाही आहे. इझी मेथड मी सेकंड सममध्ये इझी कसं सॉल्व करायचं असेल सगळं लिहित बसायची गरज पडत नाही आहे त्यावेळेस, जर तुम्हाला परफेक्ट करता. हे लॉग एक्सची व्हॅल्यू म्हणजे हे एवढं असणार आहे. म्हणजे हे लॉग एक्स हा लॉग ने काढलेला जो आन्सर असतो तो आन्सर approximately correct answer it is. It is not exact correct answer. It is approximately correct answer. Approximate value आपण मिळवतो. ओके. सो लॉग काढत आपल्याला फर्स्ट प्रॉपर्टी आपण इथं वापरतो. फर्स्ट प्रॉपर्टी मध्ये काय केलेलं आहे? मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन म्हणजे आपण ॲडिशन करावं लागतं. लॉग ऑफ 851.9 प्लस लॉग ऑफ 11.82 चा ॲडिशन केलं. लॉग काढणं तर तुम्हाला माहित आहे. लॉग काढत असताना ही फर्स्ट पॉइंटच्या अगोदरचे ना डिजिट बघायचे. किती डिजिट आहेत? 3 डिजिट आहेत. 3 मायनस
3 minus 1 that is 2 is the characteristics. आणि बाकीचं सगळं फ्रॅक्शन नंबर असतं. फ्रॅक्शन नंबर मेंटिसा कसं फाइंड आउट केलं आपण काल बघितलेलं आहे. 85 रो फर्स्ट कॉलम 9 मीन डिफरन्स आपण बघितलं तर आपल्याला हा आन्सर मिळतो 9304. त्याच्यानंतर तसंच इथं लॉग ऑफ 11 0.82 कॅरेक्टरिस्टिक काय हो 1 2 डिजिट आहे 2 minus 1 1 1 पॉइंट. आता 11th रो 8th कॉलम इंटरसेक्ट जिथं होतं बघायचं आणि मीन डिफरन्स 2 चा ऍड करायचा. तो आन्सर मिळतो आपल्याला 0.727. ह्याचं ॲडिशन आलेलं आहे 4.0031. हे झालं लॉग एक्सची व्हॅल्यू. पण तो आपल्याला एक्स काढायचं आहे ना. एक्स काढण्यासाठी आपल्याला आपण काय करणार आहे एंटी लॉग ऑफ 4.0031. एंटी लॉग लॉगचा एंटी लॉग काढलं की ओरिजिनल आन्सर मिळत असतं. मग आता इथं हा पॉईंटच्या अगोदर जो असतो ते कॅरेक्टरिस्टिक असतं म्हणजेच तो इंडेक्स 10चा पॉवर असतो 10 to the power 4 लिहून टाकायचं. ओके. आता जी मेंटिसा आहे याच्यामध्ये 0 पॉईंटच्या नंतरचे जे अंक असतात 0.0031 हेच ना मेंटिसा. मेंटिसामध्ये चार नंबर आहेत राईट. त्यापैकी पहिले 2 नंबर घ्यायचा 0.00 आपल्या लॉग टेबलमध्ये एंटी लॉगच्या कॉलम टेबलमध्ये दिलेला आहे. 0.00 चा म्हणजे फर्स्टच रो आहे. फर्स्ट रो मधला थर्ड कॉलम जिथे इंटरसेक्ट होता तो नंबर घेतला आपण. तो नंबर आलेला आपल्याकडे दॅट इज 1007. त्याच्यानंतर मीन डिफरन्स 1 आहे. मीन डिफरन्स 1 ची व्हॅल्यू 0 आहे. ऍड केलं तर तेवढंच येणार 1.1007. आता आपल्याकडे व्हॅल्यू येतो 1007. पॉईंट आपण कन्सिडर करणार नाही. आता 1007 येतंय. आता मात्र डेसिमल पॉईंट द्यायचा. आता डेसिमल पॉईंट देत असताना लक्षात ठेवायचं की लेफ्ट पासून पहिला अंक झालं पहिला डिजिट झाला की पॉईंट द्यायचा. लेफ्ट म्हणजे डाव्यापासून बघत गेलं की पहिला डिजिट झालं की पॉईंट द्यायचं. डेसिमल पॉईंट द्यायचं म्हणजे 1.007 into 10 to the power 4 is your answer for that. Okay. Second example we are going to see about here. What is the question? See 0.0642 into 343.142 and question is 0. आता थोडंसं अवघड घेतलेलं आहे मी इथं 0.0642 into 3.142. You have to find out here the product. आता मी हे सगळं असं लिहित बसणार नाही. असं लिहित बसलं तर खूप वेळ जाणार आहे. मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणजे मला ॲडिशन करावं लागतं. नंबर मी इथे लिहिणार. ज्या नंबरचं लॉग काढायचं ना तो इथे लिहिणार आणि लॉग इथं लिहिणार. आता लॉग मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि मेंटिसा दोन्ही ॲडिशन करूनच लिहिणार मी. नंबर मध्ये बघा पहिला नंबर आहे 0.0642 राईट. पहिल्या नंबर मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स काय हो. आता पॉईंटच्या अगोदर कुठलेच नंबर नाही आहेत. पॉईंटच्या नंतर मात्र एक 0 आहे म्हणजे काय घ्यायचं म्हणून सांगितलं होतं का n = -1. यांची -1 काय येतं -2. कॅरेक्टरिस्टिक्स आलं -2. -2 लिहिण्याऐवजी असंही लिहितात ना -2 म्हणजेच -2 हे आपण -2 असं लिहू शकतो. ओके. आता कॅरेक्टरिस्टिक चला मेंटिसा फाइंड आउट करणं हा फ्रॅक्शन नंबर असतो. याच्यामध्ये 0.0642 म्हणजे कुठला रो घ्यावा लागेल आपल्याला लॉग मधला 64 सेकंड कॉलम घ्यावा लागेल. लॉग मध्ये जावा आणि 64th सेकंड कॉलम काय येतं इथं बघा 64 सेकंड कॉलम येतो 8075
8075 येतं. 8075 मी लिहून घेते. 64th मधला सेकंड कॉलम 8075. ओके. आणि मीन डिफरन्स किती सांगितलेला आहे? नाही आहे. मीन डिफरन्स तर इथे नाहीच आहे, म्हणजे प्रॉब्लेमच नाही. 8075 इज द मीन डिफरन्स. नेक्स्ट सेकंड नंबर आहे आपला 3.142. इथे कॅरेक्टरिस्टिक काय? पॉइंटच्या अगोदर एकच डिजिट आहे म्हणजे 1. 1 - 1 0. काय आलं होतं? 0 कॅरेक्टरिस्टिक्स. मेंटिसा बघायचा का? मेंटिसामध्ये 31 पॉइंट निगेट करतो ना आपण. 31 रो and 4th कॉलम कुठे लोकेट होतं बघूया आपण. 31 राईट. कुठे आहे बघा? 31 इथे आहे राईट. 31 4th कॉलम that is 4969. 4969. Okay. 31 and the fourth it is, I think it is, yes, 4969. What is the mean difference? Mean difference is 2. सेकंड कॉलम मध्ये मीन डिफरन्स मध्ये जायचं, तोच रोज तसंच पुढे जाऊन मीन डिफरन्स मध्ये सेकंड कॉलम मध्ये बघायचं. 3 आहे. 3 ऍड केलं आपण किती येतं? 2794 राईट. सो इट इज 4972. 4972. सो आता हे मल्टिप्लिकेशन आहे. मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणजे ॲडिशन करणार आपण. सो व्हॉट इज द आन्सर हियर? 740. देन 12 + 1 3 + 1 1 -1. हे -2 आहे. -2 + 1 म्हणजे -1. ओके. मग आता एवढ्यावर आन्सर नाही मिळत. हा जरा लॉग झाला. आता फक्त त्याचं अँटी लॉग काढायचं. antilog of -1.3042 or bar 1.3042. बार 1 म्हणजे काय? -1. मी काय सांगितलं? अँटीलॉग काढत असताना पॉवरला 10 to the कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे जसं आहे तसे कॅरेक्टरिस्टिक 10 to the power ठेवून टाकायचं. आता मेंटिसा काय येतं? 3047. 3047 अँटीलॉगचा कॉलम टेबल काढायचं. अँटीलॉगच्या टेबलमध्ये 30th रो बघा. 30th रो कुठं आहे? दॅट इज, आय थिंक इट इज, ओके. 30th रो 4th कॉलम इट इज 2014. 30th कॉलम 30th रो 4th कॉलम 2014. ओके. मीन डिफरन्स सांगितलंय का? मीन डिफरन्स सांगितलंय 7. 7th मीन डिफरन्स आहे 3. दॅट इज 3 म्हणजे 2017. काय येतं? 2017. हां. आता एवढं झालं की आपल्याला डेसिमल पॉईंट द्यायचा आहे. डेसिमल पॉईंट लक्षातच ठेवायचं ना. डेसिमल पॉईंट लेफ्ट साइडनी पहिला नंबर झाल्यानंतर फर्स्ट डिजिट झाल्यानंतर द्यायचं. म्हणजे 2 च्या नंतर डेसिमल पॉईंट देणं. म्हणजे 2.017 × 10 to the power -1 इज द आन्सर. एवढंच ठेवलं तरी चालतं. अजून सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर 0.2017 असंही तुम्ही ठेवू शकता. ओके. सो द आन्सर इज 2.017. याचा आन्सर येतो therefore 0.0642 × 3.142 is equal to 2.017 × 10 to the power -1 is the final answer. पहिलं मी तुम्हाला लॉग समजावं म्हणून पूर्ण
मेथडनी सोडवलं, मॅथमॅटिकल मेथडनी. आपल्याला फिजिक्समध्ये हा मल्टिप्लिकेशन वगैरे फाइंड आउट करताना ह्या पद्धतीने सोडवलं तरी चालतं. खूप फास्ट होतं. नंबर एका बाजूला लिहायचं, लॉग एका बाजूला लिहायचं. नंबर जे आपले नंबर्स आहेत ते नंबर ॲज इट इज तसंच घ्यायचं आणि त्याचे लॉग फाइंड आउट करून घ्यायचं. ओके. नंतर मल्टिप्लिकेशन असेल तरी ॲडिशन करायचं, सबट्रॅक्शन असेल तरी डिव्हिजन असेल तर सबट्रॅक्शन करायचं. इथं माझं मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणून मी ॲडिशन केलं. ॲडिशन आलं की त्या ॲडिशनचा काय करणार आहे, एंटी लॉग काढायचा आहे. एंटी लॉग काढल्यानंतर जो आन्सर मिळतो तो म्हणजे दॅट इज द फायनल आन्सर. ओके. नेक्स्ट अजून एक एक्झाम्पल डिव्हिजनचं घेऊया आपण. होमवर्क फॉर यू. राईट डाऊन द होमवर्क्स. मल्टिप्लाय using the log that is 24.55 and 80.3. Homework. First one 24.55 into 80.3 and second one is 0.03652 0.03652 into 0.042 0.042. हे दोन होमवर्कसाठी मल्टिप्लिकेशनचे सम आहेत. मला जास्त प्रॅक्टिस पाहिजे असेल तर तुमचं तुम्ही कुठलेही नंबर्स घेऊन मल्टिप्लाय करून ह्या पद्धतीने मल्टिप्लिकेशन काढू शकता. ओके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट फॉर द डिव्हिजन. नेक्स्ट वन इज डिव्हिजन. ओके. सो here I am going to see here question is 34.63 divided by 5.416. For finding आता मी शॉर्ट मेथडनेच करणार आहे. डिव्हिजन आहे. डिव्हिजन आहे म्हटल्यानंतर इकडे नंबर लिहायचे, इकडे लॉग लिहायचं. 34.63 चा लॉग कॅरेक्टरिस्टिक काय येतं, 2 येतं. आणि दुसरा नंबर आहे आपला 5.416. त्याचा कॅरेक्टरिस्टिक काय येतं, सॉरी 34 3 4 म्हणजे 2 डिजिट म्हणजे 1 येतं कॅरेक्टरिस्टिक. इथं 0 येतं. ओके. आता लॉग टेबल घ्या आणि त्याचा लॉग टेबल घेऊन त्याचा लॉग मेंटिसा काढून बघा. 34 चा मेंटिसा 34 अंडर 6. 34 अंडर 6 इट इज 34 अंडर 6 that is 5635. 5635. मेंटिसा किती आहे, 3 आहे. सॉरी मीन डिफरेंस किती आहे, 3 आहे. 35 अंडर 6 that is 5 or 5 6. What is that? 5514. Sorry. 35 under 6 that is 5514. 5514. 5514. Mean difference is 3. Means it is mean difference is 3. 5514. That is 4. 4 we have to add. That is 5518. 5518. Next 5. 5 means 0 characteristics. 54. 54. 54. 54 under 1. That is 7332. 7332. Mean difference is 6. 6 means it is 5. Means 7337. Addition you have to do here. What is no addition? Not addition. It is division. Division means subtraction.
What is the subtraction? See, 8, right? It is 1. 11. 11 minus 3. 9. 8. Means 4 minus 3. 4 minus 3 means it is 1. And 5, 15. 15 minus 7 means 8. 0. Okay. So 0.8181 antilog of 8181. So you have to find out what is the characteristic here. 0 means 10 to the power 0. 81. Open the antilog table. 81 under 8. 81 under 8. 81 under 8 means it is 81 under 8. That is 6577. 6577. Mean difference is 2. Means it is 6579. What is the 6.579 into 10 to the power 0? Answer is 6.579. 6.579 into 10 to the power 0. So answer is 6.579 into 10 to the power 0 is the final answer. Okay. So another example. You can solve different example for this. For homework you take some more examples. That is 11 point 11 for homework. Homework setting 389.3 divided by 94.65. And second one 11.82 divided by 851.9. Okay. थर्ड प्रॉपर्टीचे वरचे एक्झाम्पल्स आपण उद्या बघूया. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. थँक्यू.